السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں سب؟ امید کرتی ہوں سب ریڈرز ٹھیک ہوں گے اور اپنی لائف میں خوش ہوں گے۔ کیسا لگ رہا ہے آپ کو میرا یہ ناول اے محبت تیری خاطر سب کچھ قربان کر دیا؟ آج نیکسٹ پارٹ ہم ریڈ کریں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا یہ ناول پسند آ رہا ہوگا۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا کہ یہ ناول آپ کو کیسا لگا۔ ریڈ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ سبی میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے، سارے کام غلط ہو رہے ہیں، کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا، میں تمہیں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا۔ آئی لو یو، اس کا لکھا ہوا ایک ایک لفظ سبین کے لیے آکسیجن کا کام دے رہا تھا، لہٰذا میسج پڑھ کے وہ موبائل سینے سے لگائے ہوئے مسکرا دی۔ رات میں معمول کے عین مطابق وہ بہت لیٹ اس کی کال آئی۔ اس نے رضائی میں منہ چھپا کر کال پک کی۔ ہیلو مسٹر باری کی طرف سے خاموشی تھی۔ گاڑیوں کا شور تھا، لہٰذا اسے خود ہی گفتگو کا آغاز کرنا پڑا، مگر وہ پھر بھی نہ بولا۔ اس نے کافی اصرار کیا، تب کہیں جا کر اس کی آواز سنائی دی۔ ہاں بولو۔ بجھی بجھی بے حد بوجھل آواز اس کا دل پگھلنے لگا۔ کیا ہوا؟ تم بات کیوں نہیں کر رہے؟ اس وقت ہو کہاں؟ روڈ پر بیٹھا ہوں، گھر جانے کو دل نہیں چاہ رہا۔ کیوں نہیں دل چاہ رہا؟ کیا ہوا ہے؟ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ کتنا اچھا لگ رہا تھا اسے اپنے لیے ملول ہوتا دیکھ کر، اس کا دل پس گیا۔ باری سوری، میں نے صبح تم سے جھوٹ بولا تھا، میری کہیں شادی نہیں ہو رہی، نہ ہی تمہارے سوا کسی اور کے ہو سکے گی، پلیز مجھے معاف کر دو، میں تمہیں اداس نہیں دیکھ سکتی۔ یہ حقیقت بھی تھی کہ وہ محبت میں اس مقام تک آگے تھے جہاں محبوب کا کانٹا چبھنا بھی گوارا نہیں ہوتا۔ احسان باری نے اس کی بات کا یقین نہیں کیا۔ اس کے اپنے گھر میں بڑی بہن کی شادی کی تاریخ مقرر کی جا رہی تھی۔ اس سلسلے میں مہمان آئے تھے، مگر ان کی پرواہ نہیں تھی۔ اس وقت مجنوں بنا وہ صرف اپنے غم سے لڑ رہا تھا۔ باری تمہارے گھر میں مہمان کیوں آئے؟ اس کی خاموشی پر اسے مزید تنگ کرتے ہوئے اس نے پوچھا۔ وہ اس پر دل کا غبار نکالے بغیر نہ رہ سکا۔ مجھے کیا پتا کیوں آئے ہیں؟ پوچھ کر آتا ہوں ان سے کیوں آئے ہیں، پھر کہیں جاؤں گا اپنے گھر کو۔ ہمارے گھر نہ آئے، وہ تب کر بولا اور وہ ہنس پڑی۔ میرا غصہ بیچارے مہمانوں پر کیوں نکالو گے؟ ویسے بھی تم غصے میں بہت ہی پیارے لگتے ہو۔ فضول بکواس سننے کا موڈ نہیں ہے میرا۔ وہ واقعی بہت ڈسٹرب لگ رہا تھا۔ وہ اس کی محبت سے ہار گئی۔ پلیز معاف کر دو باری، دوبارہ ایسا کبھی مذاق نہیں کروں گی۔ میں تو صرف تمہاری محبت کی سچائی کا امتحان لے رہی تھی۔ پلیز گھر چلے جاؤ اور کھانا کھا لو پلیز۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس نے اب بھی اسے سچ نہ بتایا وہ ساری رات نہیں سو پائے گا۔ اس کی بے آرامی وہ کیسے گوارا کر سکتی تھی؟ سو اپنی محبت کے امتحان کا جلد ڈراپ سین کر دیا، اور اگر ایسا نہ کرتی تو شاید بڑے نقصان سے بچ جاتی۔ اس روز بہت دنوں کے بعد ماروخ افنیدی کی طرف آئی۔ وہ لان میں بیٹھی موسم سرما کی دھوپ کھاتے ہوئے چائے پی رہی تھی، جب سبین بھی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کی طرف بڑھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت دنوں کے بعد شکل دکھائی دی، خیریت تو ہے نا؟ وہ اسے دیکھ کر کھل اٹھی تھی۔ سبین چپ چاپ اس کے سامنے کین کی چیئرز گھسیٹتے ہوئے بیٹھ گئی۔ چند روز پہلے آئی تھی، مگر تم مصروف تھی انتہائی شرمناک مووی دیکھنے میں، اس لیے واپس پلٹ گئی۔ ماروخ اس کی اطلاع پر گھسانے والے انداز میں مسکرائی۔ پلٹ کیوں گئی؟ تم بھی میرے ساتھ بیٹھ کر انجوائے کرتی، میں لعنت بھیجتی ہوں ایسی انجوائمنٹ پر۔ اسے برا لگا۔ ماروخ کھل کر ہنس پڑی۔ تم بہت مختلف ہو یار، موجودہ دور کی پیداوار تو لگتی ہی نہیں۔ بھائی انجوائے کیا کرو، 4 دن کی زندگی ہے، 4 دن کی زندگی خدا نے اس لیے تو نہیں دی کہ آخرت کی دائمی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر لیا جائے۔ نہیں برباد ہوتی آخرت کی زندگی، اللہ بڑا مہربان معاف کرنے والا ہے۔ اس کے انداز میں حد درجے کی بے نیازی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ ایک سوال پوچھوں، سچ سچ جواب دو گی؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اسے چائے کا کپ تھماتے ہوئے وہ بولی۔ اس نے آہستہ سے اس بات سے سر ہلایا۔ تمہارا کوئی بوائے فرینڈ ہے؟ کیسا غیر متوقع سوال پوچھا اس نے۔ سبین کے حلق میں چائے کا گھونٹ ہی اٹک گیا۔ نہیں، میں لڑکوں سے دوستی کے قائل نہیں ہوں، البتہ محبت ایک الگ چیز ہے۔ تو تم محبت کرتی ہو کسی سے؟ ہاں، پتہ نہیں وہ اس سے کیا جاننا چاہ رہی تھی۔ وہ اس لمحے کیوں جانے اس سے سچ چھپا نہ سکی، شاید اس لیے جھوٹ بولنا اس کی فطرت میں نہیں تھا۔ ویل کون ہے وہ؟ پتہ نہیں، موبائل فون پر دوستی ہوئی تھی، وہ بڑھتے بڑھتے کب محبت میں بدل گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ تم مردوں کے خلاف اپنے دل میں جتنا زہر رکھتی ہو، کبھی اس سے بڑھ کر بدگمانی کا شکار تھی، لیکن رومان باری نے میری زندگی بدل دی ہے۔ ماروخ، اس نے آج کل کے عام لڑکوں جیسی کوئی بات ہی نہیں، وہ اتنا سادہ اور معصوم ہے کہ حد نہیں۔ میرے ذہن میں پسندیدہ ہمسفر کا جو خاکہ تھا وہ اس خاکے پر پورا اترا ہے۔ رومان باری کے بات کرتے ہوئے بارے میں اس خوبصورت آنکھوں جیسے جگنو اتر آئے۔ وہ ماروخ نے اس کے لمحے کو بڑے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ پتہ ہے ماروخ،
شروع میں جب اس نے مجھ سے رابطہ کیا تو اس کی بڑی انسلٹ کیا کرتی تھی، مگر اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ اس کی جگہ کوئی اور لڑکا ہوتا، کیونکہ اتنی انسلٹ کروا کر بھی رابطے میں مصروف رہتا۔ آج کل تو کوئی لڑکیوں کی کمی ہے، خود اسے دن بھر ہزاروں لڑکیاں تنگ کرتی ہیں مگر وہ کسی کو گھاس نہیں ڈالتا۔ اسے سوتے جاگتے بس یہی یاد رہتی ہے کہ بزنس کے کاموں میں وہ بہت مصروف ہوتا ہے، مگر پھر بھی میرے لیے کسی نہ کسی طرح ٹائم نکال لیتا ہے۔ ذمہ دار اتنا ہے کہ مثال نہیں۔ اب بھی جب مجھ سے بات کرتا ہے تو 2 منٹ کے لیے ادھر ادھر نہیں ہونے دیتا۔ وہ اسے یقین دلا رہی تھی کہ محبت کے معاملے میں اس کی قسمت پہ اس نے خاص مہربانی کی ہے۔ وہ اگر دوسری عام لڑکیوں جیسی نہیں تو اس کا محبوب بھی عام لڑکوں جیسا نہیں۔ معروف انسپائر نہیں ہوئی۔ وہ اس بھی خالی خالی نگاہوں اس کی شفاف چہرے پر جمائے وہاں کیا کھوج رہی تھی۔ مجھ کو معصوم سی لڑکی پر ترس آتا ہے، مجھ کو معصوم سی لڑکی پر ترس آتا ہے۔ اس کو دیکھو تو محبت میں مگن کیسی ہے، عجیب سی چہرے پر بھرے انداز میں مسکراتے ہوئے اس نے شعر پڑھا۔ سبین اسے دیکھ کر رہ گئی۔ ماہی، کیا تمہارے ساتھ کوئی ٹریجڈی ہوئی ہے؟ قطعی ناباوستگی سے اس نے ماہر آفریدی سے پوچھا۔ جب وہ زہر خند مسکراہٹ لبوں پر پھیلاتے ہوئے بولی، صرف میرے ساتھ ہی کیا یار، ساری ہر لڑکی کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، کھلونا بن کر ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہم لڑکیاں ان مردوں کے ہاتھوں میں۔ شاید اس لیے اس کی سوچ عورت کی ذات اس کے کردار کے بارے میں بہت رف تھی۔ لڑکی خواہ کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، یہ صرف اپنا دل بہلانے کے لیے اس کے جذبات کی پرواہ کیے بغیر اسے کاغذ کی محبت کے سنہری خواب دکھا کر محبت کے آسمان پر بٹھا دیتے ہیں۔ پھر جب ان کا دل بھر جاتا ہے، موسم بدل جاتے ہیں، تب اس سنگ دلی سے تعلق کی سیڑھی کھینچتے ہیں، بندے کی روح تک چور چور ہو جاتی ہے۔ پھر کیسا دین، کہاں گئی دنیا؟ اس کے لہجے میں افسردگی ٹپک رہی تھی۔ سبین اس بار خاموش نہ رہ سکی۔ محبت میں ہر کسی کا اپنا اپنا نصیب ہے معروف، اپنا اپنا تجربہ ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اب بھی حقیقت محبت کا وجود قائم ہے۔ وہ شخص جو میرے بارے میں زیادہ سوچتا نہیں، جس نے مجھے قریب سے دیکھا نہیں، تم اس سے محبت، اس کی دیوانگی کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ ایک دن میں اس سے بات نہ کروں تو اسے بخار چڑھ جاتا ہے، کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ اس نے اپنے کسی دوست سے آج تک میرا ذکر نہیں کیا۔ اتنی عزت کرتا ہے کہ مجھے ایسی محبت کی قدر نہیں کرنی چاہیے۔ پتہ نہیں یار، جو خود خاردار رستوں سے گزر رہا ہو، اسے پیچھے آنے والوں کو چونکنا۔ ہو سکتا ہے تمہارا ہیرو واقعی میں بہت اچھا ہو، مگر آج کل محبت نقاب در نقاب ہے۔ جب تک اس کا اصل چہرہ سامنے آتا ہے، انسان کی دسترس میں پچھتاؤں کے سوا کچھ نہیں رہتا۔ نہ رہے جس کے بغیر جینا ممکن نہیں، وہ پھر برا ہو یا بھلا کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے بات ہی ختم کر دی۔ معروف اس بار خاموش رہی۔ کہنے والے سچ کہتے ہیں، کسی بھی انسان کو اس وقت تک صحیح غلط کا پتہ نہیں چلتا جب تک اللہ کی ذات اسے ہدایت پر نہ چلا دے۔ سبین احمد حسن بھی اللہ کی طرف سے ہدایت نصیب نہیں ہوئی تھی، لہٰذا وہ اپنی محبت کے طلسم میں مدہوش تھی۔ وہ گہری نیند سو رہا تھا جب فاحد نے آ کر اسے جگایا۔ کیا مصیبت ہے یار، اتنا اچھا خواب دیکھ رہا تھا۔ ادھر آنکھ کھلی سرخ آنکھوں نے فاحد کو چہرے کو دیکھتے ہوئے بڑبڑایا۔ فاحد بیڈ اس کے برابر بیٹھتے ہوئے ڈھٹائی سے مسکرایا۔ خواب مصنف نازک دیکھتی ہے، مرد نہیں۔ شرافت سے اٹھ اور مجھے اس مصباح بی بی کے بارے میں بتا۔ یار کون مصباح بی بی؟ اب کی پوری آنکھیں کھول کر وہ تکیے کے سہارے اٹھ بیٹھا۔ زیادہ فنکار بننے کی ضرورت نہیں، اسی مصباح بی بی کی بات کر رہا ہوں جسے تو گڑیا کہتا ہے۔ آج کل 50 چکر لگا رہا ہے اس کے پیچھے۔ وہ کل ہی دبئی سے آیا تھا اور آتے ہی بلال نے، جو مسٹر باری کا قریبی دوست تھا، اسے اس کے تازہ عشق کی سرگرمیوں کے بارے میں آگاہی دی۔ وہ ڈھٹائی سے مسکرایا۔ پورے خبیث ہو تم، کسی معاملے کی پوشیدہ نہیں رہنے دینا۔ مانتے ہو نا بیٹا، ہم تیرے والد صاحب نہیں ہیں جن کو تم چکر دے کے کچھ بھی کر سکتے ہو، ان کو بھٹک تک نہ پڑے۔ ہم تو یار ہیں تیرے، چل بتا کیوں پاگل ہو رہا ہے اس نئی محترمہ کے لیے؟ یار پہلی دفعہ تو پاگل نہیں ہو رہا۔ تکیہ باہوں میں دبا کر پہلو تہی برتنے ہوئے دھیمے سے مسکرایا تو فہد بھی ہنستے ہوئے بولا، ہاں معلوم ہے مجھے، لیکن ابھی پچھلی محبوبہ سے تیرا افیئر ختم نہیں ہوا، اسے پتہ چل گیا؟ اسے نہیں پتہ چلا یار، وہ بڑی سادہ مزاج ہے، پھر بھی پتہ لگنے دوں گا تو پتہ چلے گا۔ میں تو کہتا ہوں اب اس قصے کو ختم کر دے۔ اوقات تو دیکھ لی ہے نا اس کی، بڑی چیز سمجھتی ہے اپنے آپ کو۔ نہیں یار، وہ واقعی اچھی لڑکی ہے، جسے میں اسے لائن پر لایا ہوں وہ میں جانتا ہوں۔ اتنی لڑکیوں سے تعلق رہا ہے، اچھی بری لڑکی کی پہچان تو ہو جاتی ہے۔
वो तो ठीक है, लेकिन ये नई वाली मोहतरमा का सुना खूबसूरत होने के साथ साथ बड़ी मालदार भी है। हाँ यार, तू जानता है तेरा यार आम चीज़ों पर अपना वक्त और पैसा ज़ाया नहीं करता, लेकिन है कौन? तेरा राब्ता कैसे हुआ? बस हो गया राब्ता, खालिद अंकल के करीबी दोस्त की बेटी है, कॉलेज में गुड़िया के साथ पढ़ती है, वहीं देखा था। अहमद ने नंबर ट्रेस करवाया, टेलीफोन डायरेक्टरी से घर का नंबर हासिल किया और कहानी चला ली। पहले पहले इसकी बहन ने खासा बेइज्जत किया, लेकिन तू जानता है ना मैं ऐसे मामलात से पीछे हटने वालों में से नहीं। लेकिन कई दिन कोशिशों के बाद बिलाखिर हसीना लाइन पर आ ही गई। अच्छी लड़की है, कदरे बेवकूफ़ भी है, बच्चों जैसी हरकतें और बातें करती है। मेरा टाइम अब ज़्यादा अच्छा पास होने लगा है, पहली वाली चेक नहीं करती है आजकल, थोड़ा सा शक करने लगी है। रात में बेल देती रहती है मगर मैं पिक नहीं करता, सुबह उठकर कह देता हूँ सेल साइलेंट पे था, मैं सो रहा था। वाह फ्लर्टी हो तो तेरे जैसा, यकीनन इसे मुतमइन करने के लिए झूठी कस्में भी खा लेते होगे। झूठी कस्मों से क्या होता है, अभी कौन सा मरने लगे हैं, जब मरेंगे तब देखा जाएगा। मुकम्मल बेफिक्री से मुस्कुराता वो फाहद को काबिल रिश्क लगा। इसका अपना दिल अब सिदरा से भरने लगा था। रोमान बारी के नक्शे कदम पर चलते हुए अब वो भी किसी नई तितली की तलाश में अपना वक्त बर्बाद करने लगा था। इस रोज़ सिदरा ने रात में कॉल करके इसे बताया कि इसके वालिदैन तलीम पर फरागत के फ़ौरन बाद इसकी शादी का सोच रहे हैं। कॉल के दौरान वो भी रह ना पाई, लिहाजा ना चाहते हुए इसकी इत्तला पर इसे फिक्रमंद परेशान होने का ड्रामा करना पड़ा, जबकि दिल ही दिल में इससे जान छूट जाने पर शुक्र का कलमा पड़ रहा था। फहद, अगर मेरी शादी तुमसे ना हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगी, इसकी आवाज़ भर रही थी। वो बज़ाहिर परेशानी से इसे ढपकते हुए बोला, प्लीज़ रोना तो बंद करो। तुम क्या समझती हो, क्या मैं तुम्हारे बगैर ज़िंदा रह सकता हूँ? नहीं, मैं जानती हूँ तुम मुझसे भरकर प्यार करते हो। अगर मैं तुम्हें ना मिली तो तुम मर जाओगे, लेकिन मैं सच कहती हूँ फहद, अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं ज़िंदा नहीं रहूँगी। लड़कियों के साथ सबसे बड़ा अलमिया यही है, हर बात को जज्बात के कफन में लपेट लेती हैं, बाद में यही चीज़ इनके लिए नुकसान का बाइस बनती है। फहद इसकी बात पर ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए बज़ाहिर रंजीदा लहजे में बोला, सिदरा तुम मेरे जीते जी किसी और की नहीं हो सकती, तुम्हें मेरे सिवा कोई छुए मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। इसकी रंजीदगी पर सिदरा बीबी के जज्बात और तगयानी आ गई। नहीं, कभी ऐसा नहीं होगा, प्लीज़ तुम अपने घर वालों से बात करो, मैं मर तो सकती हूँ मगर तुम्हारे सिवा किसी दूसरे लड़के से शादी नहीं कर सकती। भल पल कितने आंसू की परवाह किए बगैर इसने इल्तिजा की तो मज़ीद मासूम बनते हुए बोला, तुम क्या समझती हो, मैंने अपने घर वालों से बात नहीं की, अभी कल डैडी से झगड़ा हुआ है मेरा, छोड़ आया हूँ इनका घर। मम्मी की तबीयत बेहद ख़राब है, वो अस्पताल में एडमिट है, मगर मैं देखने नहीं गया। जिस घर में मेरी मोहब्बत के लिए कोई जगह नहीं, वो मेरे घर किसी काम का नहीं। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकता हूँ, जान बताओ क्या करूं? ऐसी मोहब्बत पर्दा नहाल ना होती तो क्या करती? तभी वो आंसू पूछते हुए बोली, कुछ नहीं, अब जो करना है मुझे करना है। अगर तुम मेरे लिए अपना घर, माँ बाप सब कुछ छोड़ सकते हो तो मैं भी तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ। मुश्किल के इस वक्त में मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं दुनिया को दिखा दूंगी कि आज भी सच्चे प्यार करने वाला का वजूद कायम है, आज भी मोहब्बत जिंदा है। वो वाकई इसने दुनिया को दिखा दिया। इस रात की सुबह में सूरज के तलु होने से कबल वो अपनी इज्जत, सेवर, कपड़े लत्तों की घटरी बाजू में दुबाई अपने बाप के घर की दहलीज पार करते गोया अपने पाक रूह का जनाजा फलांग कर आई थी। फहद इसे साथ लेकर सीधा से होटल में पहुंचा, जो कल रात इसने बात करने के बाद इसने आज के लिए बुक करवाया था। सिदरा रोते हुए फौरी निकाह पर जोर दे रही थी, जब वो परेशानी से बालों में उंगलियां फेरते हुए बोला, थोड़ा सब्र करो यार, अभी मैं होटल से बाहर नहीं निकल सकता। मेरे भाई मुझे तलाश करते फिर रहे हैं, इतना बड़ा कदम उठा लिए तो प्लीज़ मुझ पर एतबार कर लो, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, प्लीज़। इसका खूबसूरत चेहरा वाकई परेशानी की जितनी जागती तस्वीर लग रहा था, लिहाजा सिदरा ने अपने आंसू पोंछ लिए। मोहब्बत कितनी मुश्किल क्यों ना हो, एक तरफ अगर जान से प्यारा महबूब था तो दूसरी तरफ माँ बाप की इज्जत। कल रात का एक एक पल आंखों में काटते हुए यही सोचती रही कि इसे ज़िंदगी के इस मोड़ पर अपने दिल की कुर्बानी देनी चाहिए, अपने वालिदैन की इज्जत की। कल पूरी रात सोचने के बाद वो इसी नतीजे पर पहुंची थी कि इसे अपनी मोहब्बत को कुर्बान नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर इसने फाहद को खो दिया तो सारी उम्मत इसे भुलाकर खुश नहीं रह पाएगी। जबकि वालिदैन का क्या है, वो तो औलाद की बड़ी से बड़ी खता को एक दिन माफ़ करके इसे अपने सीने से लगा लेते हैं। इसे यकीन था कि अपनी मोहब्बत का हाथ थामने के बाद वो भी अपने वालिदैन को मना लेगी। जबकि फाहद अपने मकसद पर कामयाब हो गया। ऐसे बहुत से खेल वो पहले भी जाने कितनी बार खेल चुका था। मोहब्बत और शादी का लालच देकर इसी होटल के मुख्तलिफ कमरों में
बिना अपना नाम दिए कितनी ही इज्जतों को पामाल कर चुका था। इस वक्त भी इसे सुकून की ज़रूरत थी। इसे सुकून फराहम करने के लिए फिर खिदमत की मारी एक औरत ने अपना आप इस पर वार दिया। अपना मकसद हासिल करने के बाद वो इसके सामने सर झुकाए शर्मिंदा बैठा था। सिद्रा यार, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। ये सब ऐसे नहीं होना चाहिए था। नजरें चुरा रहा था। सिद्रा की समझ में नहीं आ रहा था कि इस वक्त और क्या कहे। फाहद, मैंने सब कुछ अपना तुम पर कुर्बान कर दिया है। तुम कहोगे तो मैं तुम्हारे लिए हंसकर जान भी दे दूंगी। प्लीज़ मुझे खुद से जुदा कभी मत ना करना, प्लीज़। लड़कियां वाकई बहुत बेवकूफ़ होती हैं। असल नुकसान का अंदाज़ा ही नहीं था। कागजी मोहब्बत के हसूल के लालच में सिर्फ चंद लम्हों ने इस पर जन्नत हराम कर दी। तुम बहुत अजीम लड़की हो सिद्रा। मैं तुम्हारी मोहब्बत पर जितना भी फ़ख्र करूँ कम है। तुम अंदाज़ा नहीं कर सकती मैं कितना शर्मिंदा हूँ। मैं तुमसे चोरी से शादी नहीं करूँगा। कोई तुम्हें घर से भागी हुई कहकर हकारत से देखे, तुमसे नफरत करे, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं मम्मी को मना कर लाऊंगा। पूरी इज्जत से तुम्हारी डोली मेरे घर उतरेगी। अभी वक्त है, मैं तुम्हें घर छोड़ आता हूँ। अभी किसी को शक नहीं होगा। अपने फ़हद पर एतबार करती हो ना? अपने मजबूत हाथों से मैं अपना हाथ लिए जब वो नम लहजे में बोला, हाँ एतबार करती हूँ तो घर की दहलीज फलांग कर आई हूँ। तुम बहुत अच्छे हो फ़हद, मुझे तुम पर फ़ख्र है। अपने रूह के कातिल के हाथों मसमार होकर भी वो इसकी मोहब्बत की तस्वीर पढ़ रही थी। फ़हद दिल ही दिल में इसकी बेवकूफ़ी पर मुस्कुराया। वो घर वापस लौट आई सदर शुक्र करके। सारी रात इसकी वालदा कल रात से अपने कमरे में बेहाल पड़ी थी। वालिद साहब पिछले 2 रोज़ से शहर से बाहर थे, वरना अब तक इसकी मोहब्बत का अच्छा खासा तमाशा लग चुका होता। कागजी मोहब्बत के हाथों में अपना आप सौंप देने के बाद एक अजीब सी बेसकूनी ने इसकी ज़ात को घेर लिया। फ़हद इसे तसल्ली दे रहा था वह जल्द अपने वालिदैन को इसके घर भेज देगा। बस इसकी मम्मा अस्पताल से वापस आ जाए, जबकि हकीकत में इसकी मॉडर्न माँ पार्टीज अटेंड करती फिर रही थी। इनके तो फरिश्तों को भी इल्म नहीं था कि इनका बेटा इन्हें अस्पताल पहुंचा आया है। पूरा हफ्ता वो इससे यही इसरार करती रही कि अपने वालिदैन को भेज दे, और वो उसे टरखाता रहा। फिर एक हफ्ते के बाद शाम में इसे खुद कॉल करते हुए इसने नया मसला खड़ा कर दिया। सिद्रा, डैड मुझे बिजनेस के सिलसिले में इमरजेंसी यूके भेज रही हैं। सिर्फ 1 माह की बात है, प्लीज़ मुझे गलत मत समझना। अब इनको मनाने के लिए इनकी फर्माबरदारी ज़रूरी है। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? वो अगर समझ ना भी रही होती तब भी कुछ नहीं कर सकती थी। अब इसके हाथ में कुछ रहा ही नहीं था। पिछले पूरे 1 हफ्ते से वो इससे 2 मिनट की बात करने के लिए ख्वार होती रही। थोड़े दिन पहले तक दिन में 50-50 कॉल्स करने वाला वो शख्स ज़्यादातर अपना मोबाइल ऑफ रखता। सिद्रा इस ज्यादती पर एहतजाज करके थक गई। वो बहाने बना बना कर थकने का नाम नहीं ले रहा था। खुदा करके 1 माह गुजर गया। फ़हद इससे ताल्लुक़ इस माह में जैसे ना होने के बराबर था। वो इस शख्स के ना सिर्फ मामलात बदल गए बल्कि लहजा भी बेहद अजनबी सा हो गया। 2 मिनट भी मुश्किल से बात करता, जबकि इसकी हालत दिन ब दिन गैर होती जा रही थी। इस रोज़ सुबह इसकी आंख खुली तो इसने अपनी माँ को पलकें मूंदे जाए नमाज पर बैठे ज़ोरों कितार होते हुए देखा। अपने माबूद हकीकी के सामने दुआ के लिए हाथ उठाए वो कितनी आजी से कह रही थी, मालिक तेरा वादा सच्चा है। बेशक दुनिया तबाही के दहाने पर है। यहूद-ओ-नसार की घनाओं साजिशों ने हमारे बच्चों को राह रास्ते भटका दिया है, जहन्नुम का ईंधन बना दिया है। जगह जगह तबाही के घड़े खदे पड़े हैं। सोचने समझने की सलाहियत मफलूज हो गई है। मालिक मेरे हाल पर रहम फरमा, हमें कुव्वत दे, हम अपने बच्चों को हराम रास्ते पर चलने से रोक सकें, इन्हें गलत और सही की पहचान करवा सकें। जिस उम्मत के वास्ते तेरे प्यारे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी आंसू बहाए, इस उम्मत को दोज़ख का ईंधन भरने से बचा। तेरी रहमत का दामन वसी है। इस मुल्क में अपनी रहमत के बादल बरसा दे। मेरे मालिक इस मुल्क को मज़ीद तबाही से बचा ले। तो बख्शने वाला मेहरबान है, तेरे ख़जाने भरे हैं। मौला हम सब पर अपना रहम फरमा दे, हमें बख्श दे। आंसू कितार दर कितार इनकी पलकों से टूटने हुए अपने चेहरे को भिगो रहे थे। सिद्रा के अंदर जैसे आग सी जल उठी। इसे अब अपने नुकसान का अंदाज़ा हो रहा था। पूरे 2.5 माह हो गए इसने फ़हद रज़ा की शक्ल नहीं देखी थी। वो शख्स अब इसके हाथ अभी नहीं आ रहा था। वो अजीब सी वहशत और अजियत के हसार में जकड़ कर रह गई। किसी सूरत भी इसको सुकून नहीं मिल रहा था। एक दिन सुबह से शाम की ख्वारी के बाद बड़ी मुश्किल से फ़हद ने इसकी कॉल रिसीव की। हाँ बोलो, क्या मसला है? इसके लहजे में उकताहट थी। सिद्रा को बेहद बेचैनी सी महसूस हुई। तुम मसले से बेखबर नहीं हो? मैं बेहद परेशान हूँ। तुम्हें कोई परवाह नहीं? ये मोहब्बत थी तुम्हारी? वो रो पड़ी। फ़हद मज़ीद चढ़ गया।
मेरी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, ऑलरेडी इनकी वजह से परेशान हूँ, तुम मज़ीद परेशान कर रही हो मुझे। मैंने कोई मोहब्बत की नहीं तुमसे, जान छोड़ो मेरी प्लीज़। वो इस लहजे में बोला और उसने कॉल काट दी। सिद्रा को लगा इस लम्हे वो सचमुच ज़मीन बोस हो गई है। कागजी मोहब्बत का महल गिर चुका है। इसके असाब शदीद शॉक ज़द में आ गए हैं। वो इसके साथ इस दर्जा बेवफाई कर सकता है, इसे गुमान नहीं था। जिस शख्स की रफ़ाकत के हसूल के इसने हर गलत रास्ते की हद पार कर ली। इस शख्स का असल चेहरा क्या था? गम और गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। तभी कपकपाती उंगलियों से इसने फिर फाहद रज़ा के घर के नंबर पर कॉल की। मोबाइल नंबर तो इसने अपना बदल ही लिया था। कॉल फिर फाहद रज़ा ने ही रिसीव की। अब क्या तकलीफ़ है? वहीं इसने काट खाने वाले अंदाज में बोला। सिद्रा इस बार कमज़ोर ना बनी, तुम मेरे साथ इतना बड़ा फरेब नहीं कर सकते फाहद रज़ा। अगर मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई तो मैं तुम्हें भी सुकून से जीने नहीं दूंगी। सीधी तुम्हारे बाप के दफ्तर में पहुंचकर तुम्हारे करतूतों की फ़ाइल खोलूंगी। मुझे तरनवाला समझकर निकलने की कोशिश मत करना। ठीक है, आ जाओ ऑफिस, मैं साबित कर दूंगा तुम एक आवारा लड़की हो जिसका पेशा सिर्फ शरीफ लड़कों पर इल्ज़ाम लगाकर पैसे हथियाने का है। फिर देखो तुम और तुम्हारे घर वाले किसको मुंह दिखाते हैं।